as I am inviting all the eminent personalities to the last session of our program, short-term course on oral traditions of Vedic education, phonetic, structural and phonetic perspectives. Hope all the participants who are presented in these 10 days availed or experienced a unique state of mind or a unique position with the Vedic chantings of various Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, the various style of presentations, various style of chanting traditions. We all are hope that this was an excellent experience for the participants, and not for the participants who are presented and who are organized. All the people are experienced a very distinguished state of mind. So we extremely convey our gratitudes to all the resource persons who shared their valuable resources, valuable knowledge in the areas of subjects. Now, I am coming to my task, that is, I invite to this valedictory session all the dignitaries and participants who are present in this gathering. So, first of all, I want to welcome Dr. P.V. Vishwanathan sir, who is the chief guest of our this valedictory session, and I'm very proud and glad to invite him to this short-term course valedictory session, because he's the apt person for our program. And I want to introduce him. I think no need to introduce him to such a great gathering, because he is very much familiar with the programs conducted in Amrita TV and all other visual possibilities. So Dr. P.V. Vishwanathan Nambudiri, retired professor from Basilius College, Kottayam. He is a renowned Sanskrit scholar and eminent personality, and he is well established person in various system of Sanskrit and various systems of knowledge systems of Sanskrit, and he is usually giving talks on various subject areas of Sanskrit, not only in Sanskrit but the cultural status of India, cultural intricacies of India. So I invite Dr. P.V. Vishwanathan Nambudiri to this occasion, this last session of our program. I'm very happy, and I'm inviting him on behalf of Stride Component 1, UGC Stride Component 1, and our institution, Sri Krishnapuram V.T. Bhattatiripad College. A warm welcome to our institution, sir. Warm welcome. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahavidyam Karvavahai Tejasvinavadhi Tamastu Ma Vidushavahai. Om Shanti Shanti Shanti. സമാദരണീയരായ എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും
ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും presidential talk is here, and Dr. Jain sir, our UGC-യുടെ സഹായത്തോടെ സ്ട്രൈഡ് കോമ്പോണന്റ് എന്ന അതിമഹത്തായ വേദത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഒരു ചെറിയ ഹ്രസ്വമായ ഈ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുക. മുമ്പ് ഒരു കോളേജുകാരും ഇതേപോലെ ഒരു പരിപാടി കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതുകൊണ്ട് വേദത്തിൻ്റെ ഈ മൗഖിക പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും നന്നായി ചിന്തിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഗഹനമായ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് 10 ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വളരെയധികം അഭിനന്ദികൾ അറിയിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇതേപോലെയുള്ള സെമിനാറുകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേദം എന്നുള്ളത് ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറയും ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തുള്ള നമ്മുടെ ശക്തിമത്തായ നമ്മുടെ ഒരു മാധ്യമമായി വേദത്തെ കരുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ വേദത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആദരിക്കാതെയും പ്രചരിപ്പിക്കാതെയും അത് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ എത്തിപ്പോയി. വേദങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം ഉണ്ടാവണം, സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം, അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്ന് എന്താണ് അതിലെ വിഷയം എന്നറിഞ്ഞ് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിത പന്ഥാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയി. ഭാരതത്തിലെത്തിയ വിദേശികരാണ് ഈ വേദം ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ്, അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഭാരതത്തിലെത്തിയ പാശ്ചാത്യരാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിജ്ഞാസുക്കളായ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ വേദത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും അതിനകത്തെ വിഷയങ്ങൾ അറിയുവാനും സജ്ജമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമാണ് BTB കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വൈദിക സെമിനാർ. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനിവാര്യമായ ആവശ്യവുമാണ്. ഏതു ഭാരതീയനും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് വേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ 10 ദിവസത്തെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വേദങ്ങളിലെ 3 വേദങ്ങളുടെ ഘടന, അതിൻ്റെ രചനാത്മകമായ പാഠവും ശാസ്ത്രീയമായ അപഗ്രഥനം എന്നിങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായും 3 വേദങ്ങളുടെ ഘടനയും വിഷയവുമാണ് അധികവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ആ വേദങ്ങളുടെ മൗഖിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന്, പിന്നെ ഒന്ന് പ്രാതിസാക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അതിമനോഹരമായ പല ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവ തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് വേദം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായത് എന്നിങ്ങനെ 3-4 വിഷയങ്ങൾ ഈ 10 ദിവസത്തെ കോഴ്സുകളിൽ കൂടി ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്ത് നന്നായി പഠിപ്പിക്കുവാനും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കുറെ അധികം സജ്ജനങ്ങളും ഉണ്ട്, തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയമാണ്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇത്രയുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാൽച്ചുവടാണ്. മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു
സ്റ്റെപ്പാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ അരങ്ങേറിയ ഈ അതിമഹനീയമായ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ പരിപാടി. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിലേ ഉള്ളു വേദത്തിന് പറയാൻ, അറിവാണ് എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനാത്മകമായ വിദ്യുധാതുവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനാത്മകം മാത്രമല്ല സത്താർത്ഥവും കൂടി ആ ധാതുവിനുണ്ട്. അതായത് അറിവിന്റെ ഉണ്മ എന്ന് നമുക്ക് വേദത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. അറിവ് മാത്രമല്ല, വിത് ജ്ഞാനി സത്തായ, സത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട്, ഉണ്മ എന്നുള്ള അർത്ഥവും കൂടിയാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉണ്മ നമുക്ക് വേദത്തിൽ കൂടി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധ ജ്ഞാന വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ഖനിയാണ് വേദം. മോക്ഷേ ധീർ ജ്ഞാനം അന്യത് സർവം വിജ്ഞാനം ഉച്യതേ എന്ന അമരകോശം പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരോന്മുഖമായ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനം, അതിനെ ജ്ഞാനമെന്നും ബാക്കി എല്ലാ ഭൗതിക വിജ്ഞാനങ്ങളെ വിജ്ഞാനമെന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ മഹിഷ്ടമായ സംഭാവനയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. വേദ്യതേ അനീനീതി വേദ, ഇതുകൊണ്ട് അറിയിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിനെയാണ്? ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളെ. വിദന്തി അസ്മിൻ ധർമാഹ, ഇതിൽ സമസ്ത ധർമ്മങ്ങളും അറിയുന്നു. എന്താണ് ധർമ്മം എന്നുള്ളത് വേദത്തിന്റെ ഓരോരോ സൂക്തങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. പരമാത്മാ ഏനവേദ്യതേ ഭവേദ എന്ന് വേദത്തിന്റെ ഔപനിഷദികമായ അർത്ഥത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പ്രപഞ്ച രഹസ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തിയതാണ് വേദം. ബ്രഹ്മമുഖത്തു നിന്നും ശ്രുതികളായി ഒഴുകിയെത്തിയ ഈ വേദം ആ ഋഷിമാർ തപസ്സിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. അവർ കണ്ടെത്തിയ സത്യം മുഴുവൻ തപസ്സിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചതാണ്. പരീക്ഷണശാലയിൽ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളല്ല അവരാവിഷ്കരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് ആത്യന്തിക സത്യമാണ്. പരീക്ഷണശാലയിൽ കൂടി പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന സത്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങളാവാം. മറ്റൊരു സത്യം വരുന്നതുവരെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം മാറിയിട്ട് വേറൊരു സത്യത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവാം. പക്ഷേ വേദത്തിൽ നിന്നും ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തിയ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആ സത്യം പാരമാർത്ഥിക സത്യമാണ്, ആത്യന്തിക സത്യമാണ്. അതൊരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല. ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങളായി വേദം നൽകിയ സന്ദേശം ഇന്നും അത് തന്നെ. എത്ര ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഇത് ആ ഒരു പാരമാർത്ഥികമായ സത്യത്തിന്റെ ഒരു പൊരുള് അവര് തപസ്സിൽ കൂടി കണ്ടെത്തിയത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാണ്ട് പോവില്ല, വഴിപിഴച്ചു പോവില്ല, തെറ്റിപ്പോവില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അടയാളമാണ്. എന്താണ് വേദം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച വിഷയം എന്നാണെങ്കിൽ, 1 ജഗത്തിനെ കുറിച്ച്, 2 മനുഷ്യനെ കുറിച്ച്, 3 ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്. 3 വിഷയങ്ങൾ. ജഗത്ത് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്, അതിലുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈശ്വര സത്തയെക്കുറിച്ച്. ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാണ് ഇവരുടെ പഠനം മുഴുവൻ. സാക്ഷാത്കൃത ധർമാണോ ഋഷയോ ബഭൂവു എന്ന യാസ്കനും ഈ ആശയം തന്നെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാക്ഷാത്കൃത ധർമാക്കളാണ് ഋഷികൾ. അവരായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ. ഇനിയും വേദത്തിന്റെ 3 വേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. 4 വേദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നായിരുന്ന വേദം 4 ആക്കിയത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്നായ സയൻസ് 4 ആക്കി പഠിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സയൻസ് ഒന്നായിരുന്നു, അത് 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചു, 4 വിഷയങ്ങളായി. അപ്പോഴും 4ഉം സയൻസ് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ വേദം 4 ആക്കുമ്പോഴും 4ഉം വേദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്പസ്വല്പം വ്യത്യസ്തതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവയിൽ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരലുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സയൻസ് പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ 4 വേദങ്ങളിലെയും ഘടന എന്താണ്, അവയുടെ വിഷയം എന്താണ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത 2 വിഷയങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഘടന നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ട് നന്നായി അറിഞ്ഞു പഠിച്ചു കാണും. 8 അഷ്ടകങ്ങളിൽ
ആണ് ഋഗ്വേദത്തെ ഒരു വിഭാഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടകത്തിന് മലയാള ഭാഷയിൽ, കേരളീയമായ മലയാള ഭാഷയിൽ വരുമ്പോൾ അഷ്ടകം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഓരോ അഷ്ടകവും 8 അധ്യായങ്ങൾ വീതം അല്ലെങ്കിൽ ഓത്തുകൾ എന്നതിനെ പറയും, തിരിച്ചിരുന്നു. വേദം ഓതുക എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്ക് അങ്ങനെ വന്നതാവാം. ഓരോ അധ്യായവും 24 മുതൽ 49 വരെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വർഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ വർക്കം എന്നും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 1017 സൂക്തങ്ങളും 10,400-ലധികം ഋക്കുകളും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഘടനയാണ് ഋഗ്വേദത്തിനുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ കൂടി അതിനെ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട്. 10 മണ്ഡലങ്ങൾ, അതിൽ അനുവാകങ്ങൾ, സൂക്തങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ചില സൂക്തങ്ങൾക്ക് പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, പുരുഷസൂക്തം, ഭാഗ്യസൂക്തം, നാരായണ സൂക്തം എന്നിങ്ങനെ പേരുകളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടതും. ഇനി ഈ അടുത്ത യജുർവേദത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ദേവപൂജ സംഗതികരണെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ യജു എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് യജുഫ് എന്ന വാക്കുണ്ടാക്കിയത്. ഇജ്യതേ അനേന ഇതി യജുഹ്. 40ഓളം അധ്യായങ്ങളിൽ 1975 മന്ത്രങ്ങളായി അതിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണയജുർവേദം, ശുക്ലയജുർവേദം 2 ശാഖകളോടുകൂടി. സാമവേദം ഏറ്റവും ചെറിയ വേദമാണ്. 1875 മന്ത്രങ്ങൾ 5 കാണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ആണ് സാമവേദം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത്. അഥർവവേദത്തിൽ 20 കാണ്ഡങ്ങളും 5977 മന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഘടനയാണ്. സാമാന്യമായ ഒരു ഘടന വേദങ്ങളെ അറിയാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായി മനസ്സിലാകും. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഇത് പല പ്രാവശ്യം കേട്ടറിഞ്ഞ വിഷയം ആയിരിക്കാം. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ 4 വേദങ്ങൾക്ക് 4 വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഋഗ്വേദം ജ്ഞാനമാണ്, യജുർവേദം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിവിടെ കർമ്മമാണ്, സാമവേദം ആനന്ദത്തിന്റെ വിഷയമാണ്, അഥർവവേദം സംരക്ഷണയുടെ വേദമാണ്. 4 വേദങ്ങൾക്കും 4 സന്ദേശങ്ങൾ, 4 വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഋഗ്വേദം ജ്ഞാനാത്മകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സമസ്ത മന്ത്രങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും നന്നായി പഠിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഏത് സൂക്തങ്ങൾ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാലും കിട്ടും. അഗ്നിസൂക്തമായാലും വരുണസൂക്തമായാലും വായുസൂക്തമായാലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനമുണ്ട്. ഭൗതികം എന്ന് കേട്ടാൽ ഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ്. ഉണ്ടായതാണ്, ഭവിച്ചതാണ് ഭൂതം. ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളെ മുഴുവനും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നതാണ് സമസ്ത വിഷയങ്ങളും സമസ്ത വിഭവങ്ങളും. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഒരു നല്ല പഠനം നമുക്ക് ഈ വേദത്തിൽ കൂടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ താപനശക്തി, അതിൻ്റെ പ്രകാശശക്തി, അതിൻ്റെ ഭേദങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടി, അതെന്തിനു ഉപകരിക്കുന്നു, അഗ്നി ഇല്ലാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഖഗോളം മുതൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭൂലോകത്തിന്റെ അടിവരെ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അഗ്നി. ഖഗോളങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രകാശം അനുഭവിച്ചറിയാം. അന്തരീക്ഷത്തെ ഇടിമിന്നൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റും. ഈ താഴെ നമുക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, വൃക്ഷങ്ങളിലും, സസ്യങ്ങളിലും, സമസ്ത പ്രാണികളിലും, മനുഷ്യരിലും ഒക്കെ ജഠരാഗ്നി രൂപത്തിൽ ഉള്ളിൽ അഗ്നിയുണ്ട്. അഗ്നിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല. എന്നിങ്ങനെ അഗ്നിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ നന്നായി കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ദേവതയാക്കി മാറ്റി. അവിടെയാണ് ഈ അഗ്നി എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പം കേരളത്തിലോ ഭാരതത്തിലോ മാത്രമുള്ളതല്ല, ലോകമെമ്പാടുള്ളതാണ്. ലോകത്തിലെ സമസ്ത ജനതയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അഗ്നി. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ആദ്യം പഠിച്ചത്. ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ്. മന്ത്രങ്ങളിലേക്ക്, ഓരോ സൂക്തങ്ങളിലേക്ക് കിടന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. വരുണസൂക്തത്തിലേക്ക് കിടന്നാൽ അതുപോലെയാണ്. ജലം, അതും എല്ലാവർക്കും അനിവാര്യമാണ്. അത് വേണ്ടാത്തവരാരുമില്ല. ഭുവസ്ഥാന ഊർജേ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. ഭൂമിയെ ഊർജിതമാക്കി മാറ്റുന്ന ജലമാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഒരു മാഹാത്മ്യമുണ്ട് ജലത്തെക്കുറിച്ച്. നല്ല മനോഹരമായ പഠനം. ജലത്തിന്റെ കമ്പോണന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ജലത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, ജലത്തിൽ ഔഷധം നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അബ്സുമേ സോമോ അബ്രവീത് അന്തർവിശ്വാനി ഭേഷജാഹ എന്ന് സോമൻ വരുണനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. ഓഷധികളുടെ ദേവനാണ് സോമൻ. ആ സോമനാണ് ഞാൻ രാത്രി നിലാവ് കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളത്തിലും ചെടികളിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഔഷധം ശക്തി നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ഔഷധ ശക്തി എന്താണ്, ജലത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ, കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ജലത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു നല്ല പഠന റിപ്പോർട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ജലത്തെ വരുണദേവനാക്കി മാറ്റി. വായു അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വായുദേവനാക്കി മാറ്റി. അന്തരീക്ഷത്തെ പൃഥ്വി, ദ്യാവാ പൃഥ്വി എന്ന ദേവതയാക്കി. പൃഥ്വി ദേവതയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭൗതിക ശക്തികളെയും വൈദിക ഋഷിമാർ ദേവതകളാക്കി മാറ്റിയത് ഇതിൻ്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരാധനാ മനോഭാവം ഇതിനോട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിലനിർത്തട്ടെ. വരുണനായി കണ്ടു പൂജിക്കുന്ന ജലത്തിലേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പാൻ നമുക്കാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ദേവതാ പരിവേഷം കൊടുത്ത് അതിനെ നിലനിർത്തിയത്. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ വൈദിക സമ്പത്ത് ലോകമെമ്പാടും, അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ അല്ല, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആദരണീയമാണ്, ആദൃതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ വിഷയം. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പോയാൽ അറിയാം. അടുത്തത് യജുർവേദമാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൂടെ, യജുഫ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ദേവപൂജ അസംഗതികരണ അർത്ഥങ്ങളിലാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത കർമ്മങ്ങളെയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മുതൽ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമസ്ത കർമ്മ പദ്ധതികളെയും ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ, അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ, അതെങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം, ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ എന്നിങ്ങനെ സമസ്ത ആശങ്കകൾക്കും പരിഹാരമായി യജുർവേദം കർമ്മത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു. ഏത് കർമ്മവും ജ്ഞാനാത്മകമായിരിക്കണം, അറിഞ്ഞു വേണം ചെയ്യാൻ. വിദ്വാൻ യജത്തെ, അറിഞ്ഞു വേണം ചെയ്യാൻ. ഈ ജ്ഞാനാത്മകമായ കർമ്മം മാത്രമേ നമുക്ക് ആനന്ദം തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആനന്ദ അംബോധി അയതി എന്ന സാമത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ആനന്ദ അംബോധിയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിപ്പിക്കുന്ന വേദമാണ് സാമവേദം. ഇത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. ആനന്ദം അനുഭവിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മവും അതിനുവേണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനാത്മകമായ കർമ്മം നമുക്ക് ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം. നൈമിഷികമായ ആനന്ദമല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറു നിറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖമല്ല. ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ നശിക്കാതെ അനുസ്യൂതം സാന്ദ്രാനന്ദം എന്ന് മേൽപ്പത്തൂർ പറയുന്ന ഈ ആനന്ദ അനുഭൂതിയെ ഉണ്ടാക്കി തരലാണ് സാമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അഥർവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സംരക്ഷണയാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അഗ്നിയും ജലവും വായുവും എല്ലാം വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് ഇവിടെ നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം. നിലനിൽപ്പിന്റെ വേദമാണ്. അതിൽ ആഭിചാരക്രിയകളും മന്ത്രവാദക്രിയകളും അവസാനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് സംരക്ഷണയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അഥർവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ബാക്കിയൊന്നുമല്ല, നിലനിൽപ്പാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പല സൂക്തങ്ങളും. ദർഭയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഋഷികുമാരൻ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലയോ ദർഭകളെ, നിങ്ങളുടെ അഗ്രം മാത്രമേ ഞാൻ മുറിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യരുടെ നഖം മുറിക്കുന്ന പോലെയും മുടി മുറിക്കുന്ന പോലെയും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല. മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ദർഭാഗ്രം പവിത്രമായി പൂജയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നൽകട്ടെ. ചെടികളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പൂവിറുക്കുമ്പോൾ അല്ലയോ പുഷ്പങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിടർന്നത് വണ്ടിന് തേൻ കുടിക്കാനാണ്. മധുചഷകമാണ് പൂക്കൾ. അത് രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന മുമ്പ് വണ്ടുകൾ വന്ന് കുടിച്ചിട്ട് പോകും. പൂവിന്റെ ജന്മകൃത്യം പൂർണ്ണമായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അത് ഏതാനും മണിക്കൂറിനകം അടർന്ന് താഴെ പോകും. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അടർത്തിയെടുത്ത് ദേവപാദങ്ങളിൽ പൂജയായി സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ എത്രയോ മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്കായി കാണാൻ പറ്റും. അത് നോക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അഥർവവേദം സംരക്ഷണ വേദമാണ്, മാറ്റിക്കളയേണ്ട വേദമല്ല. എന്നിങ്ങനെ 4 വേദങ്ങൾക്കും അതിമനോഹരമായ 4 ജീവിത ദൗത്യങ്ങൾ, ഇത് 4ഉം ഏതു മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമാണ്, ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനിയുള്ളത് മൗഖിക പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതിവിടെ ഡോക്ടർ ശിവകരൻ സാർ വളരെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയാനുള്ള അറിവ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കില്ല. എങ്കിൽ പോലും കേട്ട് ചൊല്ലി പഠിച്ചിരുന്ന ശ്രുതി
അത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. സ്വരങ്ങള്, ഹസ്തമുദ്ര, ശിരകമ്പനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ഒരാശയം മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഷയും സ്വരവും അതുപോലെ ശിരക്കമ്പനമുണ്ട്, മുഖത്തെ ഭാവമുണ്ട്, ഹസ്തമുദ്രകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചേർത്താണ് ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ആശയം ഒരു കുട്ടിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഈ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ആശയത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കാൻ കേരളീയരായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മനോഹരമായൊരു പാഠസംഹിതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുഖം കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന മൗഖിക പാരമ്പര്യം. അതിന് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ശിക്ഷാശാസ്ത്രം പോലും വളർന്നു വലുതായത്. വർണ്ണം, സ്വരം, മാത്ര, ബലം, സാമ, സന്താനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഉച്ചാരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വളരെ മൈന്യൂട്ടായ അവയവം മുതൽ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് ചൊല്ലിക്കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് പോലും വളരെയധികം സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതെങ്കിലേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഉച്ചാരണത്തിൽ വൈകല്യം ഉണ്ടായാൽ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ശ്രുതിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നില്ല, ആദ്യം കേട്ടുപിടിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചൊല്ലി പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളെ ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിലനിർത്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെടില്ല. ചൊല്ലി ചൊല്ലി വരുമ്പോൾ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അക്ഷരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണത്തിന്റെയോ ഉച്ചാരണം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയേ ചൊല്ലാവൂ എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേദം ചൊല്ലാം, കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം. ഉദാത്തവും അനുദാത്തവും ഫരിതവും ഒന്നും സ്വരങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിലാവണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാതിശാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേദത്തിന്റെ ഈ ഉച്ചാരണ വിധികൾ, സ്വരവിധികൾ മനോഹരമായി നമുക്ക് ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രാതിശാഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ശാഖകൾ തോറും വളർന്നുണ്ടായി വികസിച്ച ഈ പ്രാതിശാഖ്യത്തില് അക്ഷരങ്ങളിലെ നമ്മൾക്കറിയാൻ മേലാത്ത മൈന്യൂട്ടായ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ യമം, അനുസ്വാരം, സ്വരഭക്തി, അതിൻ്റെ വിവൃതികൾ, അപഗ്രഹം, കമ്പം, വിരാമം, അതേപോലെ അതിൻ്റെ വൃത്തികൾ, അയോഗവാഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ സ്വരങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ പോലും കണ്ടു പഠിച്ച് അത് ഈ വേദത്തിന്റെ ചൊല്ലുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ ആക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മൗഖിക പാരമ്പര്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇങ്ങനെ ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നില ഇന്ന് പക്ഷെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമല്ലേ, നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ വേദം ചൊല്ലിപ്പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം, പുസ്തകം നമുക്ക് വായിച്ചു പിടിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മെ വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൗഖിക പാരമ്പര്യം. ഒരുപക്ഷെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോരുடைய പാരമ്പര്യത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മഹനീയമായൊരു പാരമ്പര്യം ഇതിനുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ഉച്ചാരണ സമുദായങ്ങൾ പിന്നീട് അതിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്ത് എന്നുള്ളതിന് ചിൽ എന്ന തകാരത്തിന് ഇൽ എന്ന ഉച്ചാരണം കൊടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിന്റെ വേദ സംഹിതയിലുണ്ട്. തത് സവിതുർവരേണ്യം എന്നുള്ളത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തൽ സവിതുർവരേണ്യം എന്നാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. അതൊക്കെ ഈ കേരളത്തിലെ മൗഖിക പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യസ്തതകളാണ്. ഇത്രയും അധികം വ്യത്യാസം ഇവിടെ മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞു, മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി വിസർഗത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ അനുസ്വാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നന്നായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. വാസ്തവത്തിൽ ഈ സ്വരപ്രക്രിയ യജ്ഞത്തിനാണ് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ളത്. യജ്ഞത്തിന്റെ ഘടന മുമ്പ് വിവരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചേരണമെന്ന് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വികൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ നന്നായി നമ്മോട് സംഭാഷണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വേദം ആർക്കും ചൊല്ലാം, ആർക്കും വായിക്കാം. വേദാധികാരം ചാതുർവർണ്ണികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വിധിച്ചുള്ള യഥേയമാം വാചം കല്യാണിയും ആവദാനി ജനേഭ്യ ബ്രഹ്മ രാജന്യാഭ്യാം ശൂദ്രായച ആര്യായച സ്വായച അരണായച എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മന്ത്രത്തിൽ കൂടി ഇത് ആർക്കും ആവുന്നതാണ്, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന വേദത്തിന്റെ സാർവലൗകികത വളരെ മനോഹരമായി വേദത്തിലെ പല മന്ത്രങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വേദം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലി ഉറപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ മൗഖിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ആധുനിക ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ, അതിൻ്റെ ഘടന അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ, അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒക്കെ പര്യാപ്തമാകുന്ന മട്ടിൽ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഒരു വൈദിക സെമിനാർ ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ആ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ വിവരണം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ ആവുകയുള്ളൂ. നിക്കോ സൂര്യപ്രഭോ അംശ
കുറച്ച് അല്പവിഷയ മതി എന്ന് കാളിദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അല്പവിഷയ മതി എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കൊതുമ്പുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് അത്രേ ആവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു 10 ദിവസത്തെ പാഠ്യപദ്ധതി നമ്മുടെ കലാശാലകളിൽ അപൂർവമായി നടക്കുന്ന ഈ പാഠ്യപദ്ധതി സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ സംഗീതത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ ഗദ്യത്തിൻ്റെയും പദ്യത്തിൻ്റെയും കാവ്യങ്ങളുടെയും പുറകെ അങ്ങനെ പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന നമ്മൾക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്രോതസ്സുകളെ കൂടി അറിയിക്കാൻ ഒരു യത്നം കാണിച്ച VTB കോളേജിലെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആവോളവും പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തരുത്. ഇതൊരു ആദ്യത്തെ സംരംഭമാവാം. അതിന് കോട്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിനെ കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള സെമിനാറുകൾ VTBയുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ കോളേജിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ശക്തി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ വിഷയങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് കോഴ്സുകൾ, അതുപോലെ സെമിനാറുകൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ അനുസ്യൂതമായി നടത്തുവാൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മഹിഷ്ഠരായ സംസ്കൃത അധ്യാപകർക്കും അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിനും ആ കോളേജിലെ മറ്റെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇത്രയും സമയം എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ മഹനീയമായ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിന് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ ശ്രുതി നേരത്തെ ഒത്തിരി കാലം മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ചതാണ്. ആ ശ്രുതി എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ കണ്ട ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം. അല്ലാതെ എനിക്കൊരു വൈദികമായ പാരമ്പര്യമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു വഴി എനിക്ക് തന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്. അതിന് ശ്രുതിയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെയൊക്കെ വേദത്തിൻ്റെ വൈദിക ശക്തിയുടെ തിരുമുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. താങ്ക് യു സർ. സാറുടെ വളരെ പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇൻസ്പിറേഷൻസ്, നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സാറുടെ ടോക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ സാറോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ട്രൈഡിന്റെ ഓരോ വഴിത്താരകളിലും കൈത്താങ്ങായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ സാറുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകി എന്നും കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. Now I invite Dr. Jain sir, who is our principal and the backbone of the project UGC Stride Component 1. He is always appreciating us and encouraging us in involving various tasks, various enthusiastic programs, and his inspiration is always with us. So I invite Dr. Jain sir to this session to deliver a presidential address, and also I invite Dr. Ravindran Nambutiri, who is giving a felicitation speech to us for this 10 days short-term course. So many participants are attending, participants were attended the session all these 10 days without any break. So I am very happy to invite all the participants to this valedictory session, and once again I am inviting Dr. Jain sir for delivering a presidential address. കേൾക്കാറല്ലേ കുട്ടി? കേൾക്കാറോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സർ, കേൾക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സ്ട്രൈഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ പാർവതി ടീച്ചർ, 10 ദിവസത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം, സംഘടിപ്പിച്ച ശ്രുതി ടീച്ചർ, ഈ ഒരു സ്ട്രൈഡ് വിഭാവന ചെയ്ത് കോളേജിൽ നടപ്പാക്കിയ, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച, നിസ്സംഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച രതി ടീച്ചർ, മറ്റ് സ്ട്രൈഡിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തില്
നമ്മളെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ആദരണീയനായ വിശ്വനാഥൻ സാറ്, മുമ്പത്തെ സെഷൻ ക്ലാസ് എടുത്ത ആദരണീയനായ ശിവകരൻ സാർ, രവീന്ദ്രൻ സാർ, പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പട്ടാമ്പി കോളേജിലെ തനുമാഷ്, പിന്നെ ഐരാപുരം കോളേജിലുള്ള മണിശങ്കർ സാർ, മറ്റെത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത്, ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ധന്യമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വളരെ ഒരു പ്രയത്നത്തെ സാർത്ഥകമാക്കിയ എല്ലാവരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു കുടുംബത്തില് ഔപചാരികതയില്ലാതെ പറയാം, പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം അതേപോലെയാണല്ലോ. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം, ഔപചാരികതയില്ലാതെ വരാം. ഒരു 2-3 ആൾക്കാർ മാത്രമുള്ള ഒരു UG മാത്രമുള്ള ഒരു സംസ്കൃത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വളരെ നല്ല പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം, ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഗവേഷണ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഈ ഒരു തലം അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അവരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നന്മയാർന്ന പ്രയത്നവുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല മനസ്സാണ് അവരെ നല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരുപക്ഷെ ഗൃഹനാഥന് വലിയ നല്ല കുട്ടികളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കുടുംബത്തെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, BTB കോളേജിനെ ഈ നല്ല ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അവിടെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ആ സ്ട്രൈഡ് കമ്മിറ്റിക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ആ BTB കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു മികവാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അവരോട് ഒരു ഗൃഹനാഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ. പക്ഷെ ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ ഔപചാരികത ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാം, അങ്ങനെ അവരെ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ചെറിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കഴിയുന്ന വലിയ നേട്ടമായിട്ട് അത് എന്നും നിലനിൽക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസം നടന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. എന്താ വെച്ചാൽ, നല്ല ഭൂതത്തെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലാണ് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവുക. നല്ല ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭൂതകാലത്തെ അറിവുകളെ കുറിച്ച്, വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച്, അഥവാ നല്ല നല്ല ഭാഷ അറിഞ്ഞാൽ വേഷമില്ലാതെ അഥവാ വേഷം കെട്ടില്ലാതെ നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നല്ല വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച്, നല്ല ഭാഷയും, നല്ല ഭാഷ പോലെ തന്നെ നല്ല ഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നല്ല സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ നല്ല പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല പൈതൃകവും നല്ല ഭാഷയുമാണ്. നല്ല ഭാഷയിൽ നിന്ന് വേഷം കെട്ടില്ലാതെ അഥവാ വിഷമമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരവും, നല്ല പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് വൈകൃതമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതവും ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പാഠം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ. ഈ സ്ട്രൈഡിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്ന എല്ലാ കലാലയത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ, ഇനിയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി എല്ലാവരോടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നന്ദി ഒരു വിശ്വാസമായിട്ട്, ഒരു ശ്വാസമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ പ്രയത്നത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, എൻ്റെ ജീവനിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. I invite Sri Nara Sittiravi Nambudiri for the felicitation. നമസ്കാരം. വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തോളൂ. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസഭാഭ്യ സഭാപതിഭ്യശ്ച. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു നന്ദി അല്ലാച്ച ഒരു സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ നിങ്ങളുടെ BTB കോളേജിൻ്റെ എന്താണ് അവർ ഈ സെക്ഷനിലെ ഒരു മെന്ററിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് മെമ്പറായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം അറിയിക്കണം.
പിന്നെ വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല തരത്തിലും പറയാൻ പറ്റും. വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാരം എന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല സർവചരാചരങ്ങളെയും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്കവണ്ണം മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച ഒരു പൂർണ്ണ കുംഭം എന്ന് ഒരു തരത്തിലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഏതായാലും അതിനെപ്പറ്റി പലർക്കും പലതരത്തിലും പലർക്കും പറയാനുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഈ 10 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചില്ലറ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല. അതിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് പാർവതിക്കും ശ്രുതിക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും അതോടുകൂടി അഭിനന്ദനം എല്ലാം അറിയിക്കുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വാക്കുകളൊന്നുമില്ല. പലരെയും പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പലരെയും പരിചയമില്ല. ഇതിലിപ്പോ ഈ പാർവതിയും ശ്രുതിയും പിന്നെ ജയൻ സാറിനും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊരു പരിചയമുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാനൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചുരുക്കത്തിലൊരു നമ്മളെ പ്രാകൃതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തോട്ടം ശിവരം പറഞ്ഞല്ലോ, യാഗത്തില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചമസം എന്നൊരു ഇത് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം വരിക. ഓരോ ഋതുക്കൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചമസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരിക എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം വെച്ചാൽ മതി. ഈ വാലിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഋതുക്കൾക്കുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ പിടി ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വേറെ തരത്തില അങ്ങനെ അതിന്റെ അതാ ഈ ചമസത്തിന്റെ പിടി ഈ തരത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഋതുക്കൾക്കും ഓരോ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പിടികളോട് കൂടിയുള്ള ചമസമാണ്. പിന്നെ പ്രധാന ഋതുക്കായിട്ടുള്ള ഹോതനാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചമസാണ് ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ വെറുതെ അതിൻ്റെ ചമസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പല സാധനങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ, അതൊന്നും ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, സന്ദർഭം ഉണ്ടാവില്ല. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സന്ദർഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കാണിക്കാൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സമയക്കുറവുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടുന്നു. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് എന്നും ഞാൻ ഒരു മുഴം മുമ്പായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് കൂടി ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you. I invite Dr. Tanu sir for the feedback, and all the participants are welcome for the feedback session. Welcome all. കാണാനുണ്ടോ? കാണാനില്ല സർ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാമോ? വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സംസാരിക്കാം അല്ലേ? യെസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ ധന്യമായ മുഹൂർത്തം. അതായത് 10 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സന്ദർഭം. 10 ദിവസം ആയി എന്നുള്ളത് ഒരു 10 ദിവസം പെട്ടെന്ന് പോയതുപോലെ തോന്നുവാണ്. അത്രയധികം, അതായത് അത്ര ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാനും പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തർക്കും, ഒരാളെയും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല, ഓരോരുത്തർക്കും അതിന്റെ താങ്ക്സ്. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും നല്ല നിലയിൽ, അതായത് UGC സ്ട്രൈറ്റ് കോമ്പോണന്റ്
സ്പോൺസർ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് അല്ല, ശരിക്കും ഇത് ഒരു വലിയൊരു, അതായത് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മസത്ത ആയിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു പുണ്യ തീർത്ഥയാത്രയായിരുന്നു ഈ 10 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ശ്രീകൃഷ്ണപുരം VTB ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജയൻ, അതുപോലെ ഡോക്ടർ പാർവതി, ഡോക്ടർ രതി, ഡോക്ടർ ശ്രുതി, ഇവരുടെ അക്ഷീണമായ പ്രയത്നം, ഒപ്പം അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും അക്ഷീണമായ പ്രയത്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു പിഴവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സെഷൻസ്, അതും ഈ മഹാദുരിതത്തിന്റെ, കൊറോണയുടെ മഹാമാരി കാലത്ത് ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണ്. വേദത്തില് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു ആത്മാ നിഭൃഷ്ടാഹ, ആത്മസുത്വം വീഴാതിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഈ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എന്നുള്ള സ്വത്വമാണ്. ആ സ്വത്വമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സ്വത്വമാണ് ഈ വേദവിദ്യ, വേദവിജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ പൊരുൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, അതായത് ഒട്ടും അറിയാത്ത വേദത്തിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, വേദം എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന, സംസ്കൃത സാഹിത്യവും മറ്റൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആയിട്ട് പോലും ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഈ ഗുരുക്കന്മാരോടെല്ലാം അകൈതവമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏവം ഈ VT ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തതിൽ, അതും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാർ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ്. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സനാതന സുധ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സാർ വളരെയധികം നന്ദി. സാറിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും സനാതന സിസ്റ്റം, സനാതന ധർമ്മ സംസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സും മുടങ്ങാതെ കേട്ട ആളാണ്. സാർ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തതുപോലെ സാറിന്റെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ വായിച്ചു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാർ. അത് ഒപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദിയില് അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം പാർവതി, ഈ VT ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ എന്തായാലും UGC സ്ട്രൈഡ് ഇൻ കോമ്പോണന്റ് 1 ആയിട്ട് VT ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ day 1 മുതൽ ഡോക്ടർ നാരായണൻ NM സാറിന്റെ ടോക്ക് മുതൽ ഇപ്പോ അവസാനിക്കുന്ന ദിനകരൻ സാറിന്റെ ടോക്ക് വരെ, അതുപോലെ വിശ്വനാഥൻ സാറിന്റെ ടോക്ക് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് എല്ലാറ്റിനും, സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സലന്റ് എന്ന് എഴുതി വിടുക, വെറുതെ എഴുതി വിടുക ചെയ്യുക പലതിലും, ഗുഡ്, എക്സലന്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് പറയുന്നത്. യാതൊരുവിധ, ജയൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വേഷം കെട്ടൽ ഒന്നുമില്ല. വളരെ എക്സലന്റ് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് conducted in an keeping pace with the aim of the course to propagate Vedic knowledge, and the course aims to here says that the course aims to explore the salient features and significance of chanting traditions of Kerala, especially to pave a path in the field of research of Vedic phonetics and its ഡെറിവേഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. അതുപോലെ ശിക്ഷ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശിക്ഷയുടെ വിഭാഗങ്ങള്, ശിക്ഷാശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി സകലം, അതായത് വേദത്തിന്റെ A to Z എന്ന് പറയാം. ഈ ഓരോ ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു. ആ സെഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതും അതെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക, വളരെയധികം, അതായത് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. വളരെയധികം നന്ദി. ഈ കോഴ്സിൽ ഭാഗഭാഗമാകാൻ കിട്ടിയ അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം നമസ്കാരം. Thank you, sir.
ഇനിയും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഇവർക്കും സ്വാഗതം. ധാരാളം പേര് ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുണ്ട്. അപ്പോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഗിരിജ ഒക്കെ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗിരിജ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഗിരിജ? യെസ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ടീച്ചറെ, താങ്ക് യു. ഞാന് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മാത്രമാണ് പാർവതി ടീച്ചറെ എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തനു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിലുള്ളൊരു പിക്ചർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഋക്കും യജുസ്സും പിന്നെയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഋക്കും യജുസ്സും കേട്ടുപരിചയമുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ സാമം എന്ന് പറയുന്ന റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേദത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനൊക്കെ പറ്റിയത് വളരെയധികം ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ പഠന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാരായണൻ സാറ്, NM നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, നാരായണൻ സാറ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ KV ശ്രീദേവി ടീച്ചർ, അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ധാരാളം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വീണ്ടും അതേ പ്രൗഢി, അതേ ഒരു നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്ങോട് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാവരും നല്ല 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 സെക്ഷൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അതെ. ഓക്കെ, പാർവതി ടീച്ചറോടും ഞാൻ ഏടത്തിന്നാ വിളിക്കാറ് പലപ്പോഴും, അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിന് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, പാർവതി ടീച്ചറോടും എല്ലാവരോടും വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുക്കുക. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വേദ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദേശത്താണ് ഇപ്പോഴും അതിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സെഷൻസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പാർവതി ടീച്ചർ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കോഴ്സിന് വിളിച്ചതിന്. കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് കുറേയധികം ധാരാളം കാലമായിട്ടുള്ള ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഒന്നിനും പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു കോഴ്സായ കാരണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, VTB കോളേജിനോടും ഇതിന് പിന്നിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഴ്സിനോടും വളരെയധികം താങ്ക്സ് പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഗുരുനാഥന്മാരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഗിരിജ. ശ്രീവിദ്യ, യു ക്യാൻ. ഹലോ, കേൾക്കണ്ടോ? ഹലോ. യെസ്, കേൾക്കാം. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാം. റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. റേഞ്ചിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഹലോ. ഓക്കെ, കേൾക്കാനുണ്ട്, സംസാരിച്ചോളൂ. എനിക്ക് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ശരിക്കും ലഭിച്ചത്. വളരെ അപൂർവമായൊരു സന്ദർഭം. എന്താണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. പെരിന്തൽമണ്ണ സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വീട് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാമവേദത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് സന്ദർഭം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കോഴ്സ്, ചെറിയതെന്ന് പറയുന്നില്ല, കിട്ടിയ ഈ കോഴ്സ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത നിങ്ങളോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നന്ദി എന്ന വാക്കിനവിടെ അർത്ഥമില്ലാതാവാണ് ശരിക്കും. അത്രയ്ക്കും അമൂല്യമായിരുന്നു സത്യത്തില്. എല്ലാവരോടും വളരെയധികം സ്നേഹം, സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്.
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അധികം ഉള്ളിലുണ്ട് സത്യത്തിൽ. എത്ര പറയണമെന്ന് അറിയാമെന്നറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സന്തോഷം. Vijayakumari ND, you can talk. Okay. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഭവ്യ, അതിന്റെ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള ഭവ്യ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഭവ്യയുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നടത്താൻ പോണേന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ടറി സെഷൻ മുതൽ ഐ വാസ് സോ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കോഴ്സ്. അത് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം ഞാൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിലൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉണ്ടെങ്കിലും വേദം, അങ്ങനെ വേദാന്ത ചിന്യാ മിഷൻ വഴിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊക്കെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരള ട്രഡീഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്ര നന്നായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും യു ഹാവ് സെലക്ടഡ് ദ ഒതന്റിക് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ ഈച്ച് ഡേയ്സ് സെഷൻസ്. അത് അവര് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അവർ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നത് 3 വേദങ്ങളുടെയും ആ ചാന്റിങ് സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. വളരെ നമുക്ക് ഇംപ്രസീവും എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്ര മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് പാർവതീനെ എനിക്കറിയാം, രതിയും എൻ്റെ ഇല്ലത്തെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വഴി ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് ദൈവസഹായം, നമ്മുടെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. എസ്പെഷ്യലി ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായ ജയൻ സാറിനോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ആ ഒരു സംസ്കൃതിയെ, പൈതൃകത്തെ ഇനിയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ചു പേരിലെങ്കിലും ഇത് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ, അതായത് കേരളീയ ആ വേദിക് കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച തന്നത് ഈ കോഴ്സാണ്. അതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. നന്നായി എല്ലാം നടത്തി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. Akhila? Thank you. Once again, thank you all for your valuable feedbacks. The certificates will be issued as early as possible. Coming 4 days will be holiday. So after that, we will do proceedings. Please combine with us. Thank you for the cooperation. And please fill the feedback form that given in the chat box. After the vote of thanks, we have Shanti Mantra. Now I invite Mrs. Shruti PA, convener of course, for vote of thanks. Welcome, ma'am. Thank you, Akhila. Good morning, everyone. It was very fascinating and engaging 10 days. It's not just a person or 2 persons, but a huge team, a huge effort is behind it. That is actually put the course together. So please give me 5 minutes.
First of all, I would like to thank for this session our chief guest, Dr. P.V. Vishwanathan sir, who has spoke in simple language, clear language. Thank you, sir, for your presence. And I thank our beloved principal, Dr. Jain sir, for his support and dedication. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Itti Ravi Nambudiri, MMC member, for his support. And I thank Parvati ma'am for her dedication and support. Thank you. ഈ സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഈ വാലഡറ്ററി സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ അല്ല, ഹോൾ ടീമിന്റെ, ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രൈഡ് ടീമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Now I express my sincere thanks to participants. You have been very helpful to us. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ, ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഇത്രയും നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്ന, ശരിക്കും മനസ്സ് തൊട്ട് ആണ് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞത്. വളരെയധികം സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എഫേർട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇത്രയും നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്നതിൽ എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേരിൽ, കോളേജിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Then our resource persons, they are simply superb and exceptionally helpful. അവരാണ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ആരെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് തരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ശരിക്കും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ MMC മെമ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ്. ഡോക്ടർ CM നീലകണ്ഠൻ സർ, NM നാരായണൻ സർ, ഇട്ടി രവി നമ്പൂതിരി ആൻഡ് അതേഴ്സ് എല്ലാവരും. ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഗൈഡൻഷിപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും ഈ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിന്റെയും MMC മെമ്പേഴ്സിന്റെയും അവരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ സമീപിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ കോഴ്സിന്റെയും ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സ് തൊട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. ആൻഡ് മൈ സിൻസിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഓൾ വേദിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, വടക്കേ മഠം ബ്രഹ്മസം, മുല്ലമംഗലത്ത് മന, കാമക്കോട്ടി യജുർവേദ പാഠശാല ഇരിങ്ങാലക്കുട, ആർഷവിദ്യാ ഗുരുകുലം കൊടുന്തിരപ്പള്ളി, സമവേദ പാഠശാല കൊടുന്തിരപ്പള്ളി, എല്ലാ പാഠശാലകളെയും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസ്, ഇപ്പം വിജയകുമാരി മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാൻഡിങ് ഒരു സെഷൻ നീറ്റായിട്ട് നിന്നത് ഇവരുടെ ഒരു എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം അവരെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്. ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അവരെ സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുപോലെയുള്ള സെഷൻസ് എല്ലാം വളരെ നന്നായി പോകുന്നത്. അവരുടെ ആ വേദിക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അവരുടെ കുറെ കാലത്തെ എഫേർട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ഒരു ചാൻഡിങ് സെഷൻ 1 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് അവർ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് ശരിക്കും ആ 1 മണിക്കൂറിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം. അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, അവരുടെ എന്താണ് ചാൻഡിങ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭംഗി മുഴുവൻ അവരുടെ എഫേർട്ടാണ്, അവരുടെ മാത്രം എഫേർട്ടാണ്, അവരുടെ ആചാര്യന്റെയും ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഒരുപാട് കാലത്തെ എഫേർട്ടാണ് എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഉണ്ടായത്, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ ഭംഗിയായി കാണിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൂടെ അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാ പാഠശാലകളിലേക്കും ഉള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്കും, അവിടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള
അക്കാഡമിക് ടീച്ചേഴ്സ്, ഗുരുനാഥന്മാരാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും എല്ലാവരോടുമുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. And let me thank our technical team, Varada and Sangeet. They are exceptionally helpful for the technical side. And thank you Varada and Sangeet, and also Amrita, office staff, Srishnaram VT Bhattatripad College, for all the do's for this course. Thank you Varada, Amrita and Sangeet. Thank you. And I thank Kamal sir and Arjun sir from Srishnaram VT Bhattatripad College for their support. Thank you sir. And I would like to thank our students, Srishnaram VT Bhattatripad College students. അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, അവർ ഞങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു തരുന്നു. അവരോടും ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത, ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു മൈ ഡിയേഴ്സ്. ആൻഡ് I express my sincere thanks to our own team. അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും, എന്നാലും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പാർവതി മാം, പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ, ആൻഡ് രതി മാം, ഭവ്യ മാം, സത്യഭാമ മാം, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ എഫേർട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന കോഴ്സ് ഭംഗിയാവുന്നതും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമാണ്. ആ ടീമിനോടുള്ള കൃതജ്ഞത ഔദ്യോഗികമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഫൈനലി, I think before winding up, I must say again that the audience has been exceptional. ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ, ഒരു എൻഗേജിങ് ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ആയാലും എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താലും ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച, ഈ വിഷയത്തിനോട് താല്പര്യം കാണിച്ച എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. I appreciate all the participants for their excitement to achieve knowledge on Vedic education system. Thank you once again. Thank you all, and I wish all the participants a very happy Onam. Thank you so much. Thank you all. Namaste. Thank you, ma'am. Hello, Shruti. Yes, and thank you all for the cooperation. See you again. I wish you very happy Onam. Thank you so much. We have a Shanti mantra. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Om Shanti Shanti. Thank you very much. Thank you all for your cooperation, and wish you a very happy Onam to all. See you again.